ગુજરાત રાજ્યમાં સૌ પ્રથમવાર આદિવાસી ભાઈઓ માટે એક પહેલ કરવામાં આવી છે, જેમાં આદિવાસી સમાજના યુવકો અને બાળકો દ્વારા ક્રિકેટમાં તેમની કેટલી કુશળતા છે તે બતાવવાનો મોકો મળ્યો છે। વાંસદાના ગાંધી મેદાનમાં હેલી રાવ, વિરાટ કોહલીના કોચ એવા રાજકુમાર શર્મા અને તેમની સાથે સુનિલ યશ કાલરાની ઉપસ્થિતિમાં ટ્રાઇબલ ટેલેન્ટ હન્ટનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં આદિવાસી યુવાનો પોતાની પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરીને ઉત્તમ તક ઝડપી લેવા આતુર બન્યા છે। વાંસદામાં શરૂ થયેલ ગુજરાત ટ્રાઇબલ ક્રિકેટ હન્ટ જે 3 દિવસ સુધી યોજાનારો છે। આ કાર્યક્રમ હેઠળ સુરત, તાપી, વલસાડ, સિલવાસ, દાદરાનગર હવેલી, નવસારી અને ડાંગ આ તમામ જિલ્લાઓ અને શહેરોમાંથી આદિવાસી સમાજના બાળકો જોડાયા હતા। 3 દિવસ સુધી યોજાનારા કાર્યક્રમમાં આજરોજ નવસારી અને ડાંગમાંથી આવેલા લોકો દ્વારા ક્રિકેટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ 20 તારીખના રોજ તાપી અને સુરતના લોકો પોતાની ઉત્કૃષ્ટ કળાનું પ્રદર્શિત કરશે અને અંતે વલસાડ, સિલવાસ, દાદરાનગર હવેલીના યુવા આદિવાસી બાળકો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે। આ તમામ જિલ્લાઓ અને શહેરોમાંથી ઉત્કૃષ્ટ ક્રિકેટ કળાનું પ્રદર્શન કરનાર યુવકો અને બાળકોને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ તેમને વિરાટ કોહલીના કોચ એવા રાજકુમાર શર્માજી દ્વારા અને તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમને ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવશે। ગુજરાત રાજ્યમાં સૌ પ્રથમવાર યોજાયેલા આદિવાસી સમાજ માટેનો આ કાર્યક્રમ સૌથી મોટો કાર્યક્રમ બને અને આદિવાસી સમાજના બાળકો અને યુવકો પોતાની પ્રતિભાને વિશ્વ ફલક પર લાવે તે ઉદ્દેશ્યથી આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં સિલેક્ટ થનાર યુવાનોની ટીમ બનાવી જુદી જુદી ટીમોની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન પણ થનાર છે અને આ ટુર્નામેન્ટમાં વિજેતા ટીમોને ટ્રોફી, શિલ્ડ સહિત રોકડ રાશિનો પુરસ્કાર રૂપે આપવામાં આવશે। હાલ અત્યારે જો આપણે વાંસદાની વાત કરવામાં આવે તો વાંસદા વિસ્તારમાં ગુજરાત ટ્રાઇબલ માટે ક્રિકેટની લીગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, સિલેક્શન કરવામાં આવશે। સીધા દસ્તે હું આપને બતાવીશ કે તમે જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં અહીં જે લોકો છે તે આવી ચૂક્યા છે અને બીજી તરફ વિરાટ કોહલી જે કે ક્રિકેટર એમના જે કોચ છે રાજકુમાર શર્મા એ આપણી સાથે જોડાશે। આપણે સીધી એમની સાથે વાત કરીશું કઈ રીતનું આયોજन। जी सर, किस तरह का आयोजन आज वांसदा में रखा गया है? देखिए, बहुत बड़ा ओकेज़न है वांसदा के लिए, गुजरात ट्राइबल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली हेली मैम को, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ये ट्राइबल्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं वो एक ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा हिस्ट्री में कि ऐसे की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और उसी के लिए मैं भी यहाँ पर इन लोगों को हेल्प करने के लिए ऑल द वे दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये ट्राइबल बच्चों के लिए कि वो अपना टैलेंट शोकेस करें और आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग इनका प्लान कर रहे हैं कि हम इनका लीग कराएंगे और उसमें से जो टीम सेलेक्ट होगी उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, दैट इज़ इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेलेंगे ये लोग और साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। ट्राइबल के लिए पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्या कुछ मैसेज लोगों तक, ट्राइबल्स के खास करके जो लोग हैं अब तक किसी ने मुहिम चलाई नहीं थी पहले, लेकिन क्रिकेट के जरिए ट्राइबल्स के लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का जरिया आप बना रहे हैं, क्या कुछ? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये फर्स्ट बिगनिंग है। ये जो जिन बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी टैलेंट दिखाने का, तो एक बहुत अच्छा मौका है उनको अपनी टैलेंट दिखाने का। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ये बच्चे और काफ़ी टैलेंट है इन बच्चों में, तो मैं आशा करता हूँ कि इनमें से मैं कुछ अच्छे बच्चे निकाल के उसको देश की सेवा में या स्टेट की वो सर्व करें। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए और मैं फिर दोबारा से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा हेली मैम को, जिनका ये इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो बच्चों के लिए अब एक मौका है अपनी टैलेंट दिखाने का। सुनील यश कालरा, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट एनालिस्ट हूँ टीवी पे। एंड सुनील जी, आज क्या कुछ प्रोग्राम वांसदा में रखा गया उसके बारे में जरा पूछिए। ये वांसदा से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है गुजरात ट्राइबल क्रिकेट हंट। इसमें आप 16 से 19 साल 20 साल के क्रिकेटर्स को आप खोज करने आए और उसके अंदर सबसे बड़ा आपका क्रिकेट कोच जो श्री द्रोणाचार्य अवार्ड विनर है श्री शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली के कोच हैं, उन्होंने इसके अंदर सिलेक्शन करेंगे। हमारा काम है इसको ऑर्गेनाइज करके इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना और बताना कि हमारे वांसदा से
डांग से, नवसारी से, सिलवासा से, सूरत से, ये इतने सारे प्रतिभाशाली प्लेयर्स हैं जो यहाँ से जा सकते हैं वर्ल्ड की तरफ। ये बिल्कुल एक निःशुल्क कार्य सुश्री हेली राव ने किया है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे आ सकते हैं कोचिंग कैंप के अंदर, वो यहाँ से फ्री में अपना काम करके अपने सिलेक्शन करा के आगे टीम में बढ़े और टीम के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे आए। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदिवासी या ट्राइबल के लिए पहली बार कोई इतना बड़ा इवेंट हुआ है जहाँ पे सिलेक्शन के लिए इतने बड़े लोग आए। पहले क्या होता है कि प्लेयर आता है, खेलता है, चला जाता है, बट वाजदा में ऐसा हुआ है कि पहली बार वाजदा ने दुनिया को ये दिखाया है कि क्रिकेट को अगर आपके अंदर जागरूकता है, अगर आपको प्रमोट करना है, तो आप ग्लोबल लेवल पे यहाँ से कैसे जा सकते हो। ચોક્કસપણે આપણી સાથે જે રાજકુમાર શર્માજી જોડાયા હતા તેમને સમગ્ર માહિતી આપી હતી કઈ રીતે અહીંથી જે ટ્રાઇબલ્સના યુવકો છે, જે છોકરાઓ છે, તેમનું ક્રિકેટમાં સિલેક્શન થશે, તેમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક ટ્રાઇબલ માટે જે આ મુહિમ ઉપાડવામાં આવી છે, ખાસ કરીને હેલી રાવ મેડમ દ્વારા ને રાજકુમાર શર્માને તેમની સાથે જે છે ત્યારે સુનિલ કાલરા પણ જોડાયા છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક ટ્રાઇબલના લોકો માટે આ એક જે મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે તેમનાથી ઘણો ટ્રાઇબલના લોકો માટે ફાયદો થશે। કેમેરા પર્સન કરણ સાથે હું અમિત રાજપૂત, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। ભાજપના ધારાસભ્ય અને પાટીદાર સમાજના યુવા આગેવાન હાર્દિક પટેલને આજે સુરત કોર્ટે મોટી રાહત આપી છે। વર્ષ 2017માં સુરત સરથાણા પોલીસ મથકમાં હાર્દિક પટેલ વિરુદ્ધ જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। આ કેસમાં આજે સુરત કોર્ટે ચુકાદો આપતા તેને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। વર્ષ 2017માં વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે જનક્રાંતિ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં હાર્દિક પટેલે ભાજપ સરકાર વિરુદ્ધ ભાષણ કર્યું હતું, જેને કારણે હાર્દિક વિરુદ્ધ પોલીસ કેસ દાખલ થયો હતો, જેના મામલે હાર્દિક પટેલનું કોર્ટમાં નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું। હાર્દિક વિરુદ્ધ જાહેરનામા ભંગ સહિત રાજકીય પાર્ટી વિરુદ્ધ ભાષણ કરવાનો કેસ દાખલ થયો હતો। આ કેસમાં કલેક્ટર સહિત 10 જેટલા સાક્ષીની જુબાની લેવામાં આવી હતી। વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન કલેક્ટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડીને હાર્દિક પટેલને સત્તાધારી પાર્ટી વિરુદ્ધ અને ઉમેદવારો વિરુદ્ધ કોઈપણ પ્રકારના નિવેદનો નહીં કરવા કહેવાયું હતું। જો કે બિન રાજકીય સભામાં હાર્દિક પટેલે રાજકીય નિવેદન કર્યું હતું અને સરકાર વિરુદ્ધ ભાષણ કરતા એ વખતે જાહેરનામા ભંગનો કેસ દાખલ થયો હતો, જે કેસ કોર્ટમાં ચાલી જતા અને કેસ સાબિત નહીં થઈ શકતા કોર્ટે હાર્દિક પટેલને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે। અહીંયા ઉલ્લેખનીય છે કે સુરતમાં પાટીદાર અનામત આંદોલનનું કેન્દ્ર હતું, ત્યારે સરથાણા વિસ્તારમાં વર્ષ 2017માં પૂર્વ પાસ નેતા અને હાલના ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલની આગેવાનીમાં વિશાળ રેલી યોજાઈ હતી, જેમાં પોલીસની કોઈ પરવાનગી લેવામાં આવી નહોતી, જેથી હાર્દિક સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે આ કેસ કોર્ટમાં ચાલી જતા કોર્ટે હાર્દિકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો। કોર્ટે 2017ના એક કેસની અંદર આજે નિર્દોષ છોડ્યા છે। અમે ખાલી એટલું જ કહી શકીએ કે સત્યનો હંમેશા વિજય થતો હોય છે અને માનનીય ન્યાય કોર્ટ ઉપર અમને ભરોસો હતો કે થોડોક સંઘર્ષ કરીને પણ જે અમારા વકીલશ્રીઓ હતા, માની યશવંતભાઈ વાળા અને રમેશભાઈએ યોગ્ય કાયદાની પ્રક્રિયામાં દલીલો કરીને અને જે ફેક્ટ હતું એ માન્ય કોર્ટ સામે મૂક્યું છે, આજે માન્ય કોર્ટે અમને નિર્દોષ છોડ્યા છે। હું માન્ય કોર્ટનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। ચાવડાએ જે રીતે રાજીનામું આપ્યું છે, શું કહેશો? देखो કોંગ્રેસની અંદર સતત લોકો ગુંગળામણ સહન કરી રહ્યા છે ને એના જ કારણે અનેક લોકો વિકાસના માર્ગની અંદર સહયોગ આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાય છે। લગભગ 550 વર્ષના સંઘર્ષ બાદ અયોધ્યામાં ભગવાન રામનું મંદિર બની રહ્યું છે, વિકાસના કામો ખૂબ ગતિથી ચાલી રહ્યા છે, તો સ્વાભાવિક છે કોંગ્રેસના લોકો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સામેલ થઈને વિકાસના માર્ગને વધુ મજબૂત બનાવવા માંગે છે। વર્ષ 2017માં પૂર્વ પાસ નેતા અને હાલના ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ દ્વારા સરથાણા ખાતેથી પોલીસ પરવાનગી વિના કાઢવામાં આવેલી રેલી કેસ સંદર્ભે સુરત નામદાર કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો છે। પૂર્વ પાસ નેતા અને ભાજપ ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ નિર્દોષ જાહેર થયો છે। 15,000ના અપીલ જામીન રજૂ કરવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસ પરવાનગી વિના વર્ષ 2017માં રેલી કાઢી હતી। શહેર પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો ભંગ કરાયો હતો। આ કેસમાં હાર્દિક પટેલ જાતે હાજર રહ્યો હતો। આજે તેને આ કેસમાંથી મુક્તિ મળતા અન્ય કેસમાંથી પણ મુક્તિ મળશે તેવી સંભાવના છે। જાણકારોના મતે ભાજપ સરકારમાં હાર્દિક હોવાથી તેના પર કેસ હળવા કરવામાં આવી રહ્યા છે। સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રારંભાયેલી વન સેતુ ચેતના યાત્રાનો શુભારંભ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા નવસારી જિલ્લાના ઉનાઈ ખાતેથી કરાયો છે। ત્યારે યાત્રા તેના પ્રથમ દિવસે સાંજે તાપી જિલ્લાના સોનગઢના ચિમેર
અને ત્યારબાદ કણજી ગામ તથા સોનગઢ નગર ખાતે પહોંચતા તાપી જિલ્લા તંત્ર સહિત ગ્રામજનો દ્વારા યાત્રાના રથ તથા પધારેલા મહાનુભાવોનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું. મુખ્યમંત્રીએ પ્રારંભ કરેલા વન સેતુ ચેતના યાત્રા તાપી જિલ્લા ખાતે પહોંચતા યાત્રાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પ્રભારી મંત્રી મુકેશભાઈ પટેલે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે આ વન સેતુ ચેતના યાત્રાનું ઉદ્દેશ્ય દરેક લોકોને વન સાથે જોડવાનું છે. વડાપ્રધાનના નેતૃત્વ હેઠળ વન બંધુ કલ્યાણ યોજના હેઠળ અને સને 2023 અને 24ના વર્ષમાં 47,000 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. આદિમ જૂથના લોકોને પીએમ જનમન યોજના થકી 27,000 પરિવારોને વિવિધ યોજનાઓથી લાભાન્વિત કરવાનું કામ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા અને તાપી જિલ્લા વહીવટી તંત્રની આગેવાની હેઠળ કરવામાં આવ્યું છે. આદિવાસી પ્રજા દ્વારા બનાવવામાં આવતી વિવિધ હસ્તકલાની વસ્તુઓને રાજ્ય અને રાષ્ટ્ર સ્તર સુધી પહોંચાડવા વેચાણ માટેની સુદૃઢ વ્યવસ્થાનું આયોજન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વચ્છતાના આગ્રહી વડાપ્રધાન દ્વારા ગત 14થી આગામી 22મી જાન્યુઆરી સુધી તમામ તીર્થ સ્થળો અને મંદિરો ખાતે સ્વચ્છતા અભિયાનને ઝુંબેશ રૂપે ઉપાડી છે. ત્યારે તાપી જિલ્લામાં પણ સૌ કોઈને પોતાની આસપાસ આવેલા ધાર્મિક સ્થળોએ સ્વચ્છતા જાળવવા મંત્રીએ અપીલ કરી હતી. મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું કે શ્રી રામ ભગવાન સાથે આપણા સૌની આસ્થા જોડાયેલી છે. 500 વર્ષ પછી આવો અનેરો અવસર આવ્યો હોય ત્યારે આગામી 22મીએ આપણા રાજ્ય સહિત તાપી જિલ્લામાં દિવાળી જેવા મહોત્સવની ઉજવણી કરવાની છે એમ ઉપસ્થિત સૌને તેમણે અનુરોધ કર્યો હતો. વન સેતુ ચેતના યાત્રાનો પ્રારંભ ઉનાઈ માતાના પવિત્ર પાટણગઢની અંદર આજે શરૂઆત કરી છે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, ગુજરાતના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબના હસ્તે આ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે. ઉમરગામથી અંબાજી સુધીની યાત્રા આ 22 તારીખે પરિપૂર્ણ થશે. ઉનાઈથી શરૂ કરેલી યાત્રા 14 જિલ્લાઓ ફરીને સાથે 51 જેટલા ટ્રાઇબલ વિસ્તારના અને વન વિસ્તારના જે તાલુકાઓ છે એને કનેક્ટ કરીને યાત્રા 22 તારીખે મા જગદંબાના પાટણગઢની અંદર અંબાજી પહોંચવાની છે. ત્યારે જે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના જે 15,000 કરોડથી ચાલુ કરીને આજે 1 લાખ કરોડની ઉપર એનો વિસ્તાર પહોંચ્યો છે. આ પ્રસંગે વન અને પર્યાવરણ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, જળ સંપત્તિ રાજ્યમંત્રી અને તાપી જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી મુકેશભાઈ પટેલ અને આદિજાતિ વિભાગના મંત્રી કુંવરજી હળપતિની આગેવાની હેઠળ તથા બારડોલી મત વિસ્તારના સાંસદ પ્રભુ વસાવા, ધારાસભ્ય ડોક્ટર જયરામ ગામિત અને જિલ્લા કલેક્ટર ડોક્ટર વિપિન ગર્ગ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વીએન શાહ સહિત વિવિધ અધિકારીઓ પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના ચિમેર ગામ ખાતે વન સેતુ ચેતના યાત્રાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. નરેન્દ્ર મોદીએ 22 તારીખ સુધી ધાર્મિક સ્થળોની સાફ સફાઈ કરવાની ઝુંબેશ શરૂ કરવાની અપીલ કર્યા બાદ શરૂ થયેલી મુહિમમાં શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ પૂણા ગામ સ્થિત શિવ મંદિર તથા સીમાડાના કષ્ટભંજન હનુમાન મંદિરની સાફ સફાઈ કરી સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો હતો. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના ભવ્ય મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના પવિત્ર ઉત્સવને અનુલક્ષીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તારીખ 14થી 22 જાન્યુઆરી 2024 સુધી દેશભરના તમામ નાના મોટા ધર્મ સ્થાનોની સ્વચ્છતા માટે સાર્વત્રિક રીતે સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવા માટે દેશવાસીઓને આહ્વાન કર્યું છે. જેના ભાગરૂપે શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ્લભાઈ પાનસેરિયાએ સુરત શહેરના જય શ્રી રામના નારા સાથે પૂણા ગામ સ્થિત શિવ શક્તિ મંદિર અને સીમાડાના કષ્ટભંજન હનુમાન મંદિરમાં સાફ સફાઈ કરી હતી. આ અવસરે મંત્રીએ પ્રભુની પૂજા અર્ચના કરી રાજ્યના નાગરિકોની સુખ શાંતિ અને સુખાકારીની કામના કરી હતી. 22 તારીખે એ અયોધ્યામાં રામલલ્લાની મંદિરની અંદર જ્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની પૂજા અર્ચના કરશે ત્યારે ભારતનો દરેક નાગરિકના દિલની અંદર રામ નામની જ્યોત પ્રજ્વલિત થઈ છે. એ હંમેશના માટે થતી રહેશે. આજે સુરતની અંદર દરેક ખૂણે ભગવાન માતાજી દરેક સંપ્રદાયના મંદિરોની સ્વચ્છતા અભિયાન થઈ રહ્યું છે. કારણ કે રામલલ્લા પધારી રહ્યા છે. મારા સુરતવાસી પરિવારજનો અને ગુજરાત અને ભારતમાં બધી જગ્યાએ રામમય વાતાવરણ બન્યું છે. મંત્રીએ આ અવસરે રામમય બનેલા સમગ્ર દેશ સહિત સુરત જિલ્લાના નાના મોટા દરેક મંદિરોને સ્વચ્છ રાખવાનો અનુરોધ કર્યો હતો.
સ્વચ્છતા અભિયાનને વ્યાપક બનાવવા નગરજનોને મંદિરો અને તેની આસપાસના સ્થળોએ કચરો નહીં નાખવા શિક્ષણ મંત્રીએ અપીલ કરી હતી. તેમજ દેશભરમાં સ્વચ્છ શહેરમાં નંબર 1ની ઉપમા મેળવનારા સુરત શહેરને હર હંમેશ સ્વચ્છ અને સુંદર રાખવા નાગરિકોને અનુરોધ કર્યો હતો. આ સફાઈ ઝુંબેશમાં મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ, કાર્યકરો, સ્થાનિકો તેમજ એસએમસીના સફાઈ કર્મીઓ પણ જોડાયા હતા. તો આ તરફ વડોદરાના હરણી તળાવમાં બનેલી દુઃખદ ઘટના અંગે રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ દુઃખ વ્યક્ત કરી પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવી છે. મંત્રીએ મૃતક બાળકોની આત્માની શાંતિ માટે સુરતના પુણાગામ સ્થિત દેવાદિદેવ મહાદેવના મંદિરે પૂજન અર્ચન કરી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી હતી. વડોદરાના હરણી તળાવમાં બનેલી દુઃખદ ઘટના એ સૌ કોઈ લોકોને હચમચાવી દીધા છે. ધોરણ 1 થી 4ના માસૂમ ભૂલકાઓ તંત્રના પાપે મોતને ભેટ્યા છે. પ્રવાસે ગયેલા માસૂમ ભૂલકાઓ મોતના ખપ્પરમાં હોમાયા છે, જેમાં 2 શિક્ષકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. 15થી વધુ લોકોના મોતની આ ઘટનામાં જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે. મૃતક બાળકોના પરિવાર પ્રત્યે સૌ કોઈ સંવેદના દાખવી રહ્યા છે. ત્યારે આ ઘટનાને લઈ રાજ્ય શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. મૃતક બાળકોની આત્માની શાંતિ માટે પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ પુણાગામ સ્થિત મહાદેવના મંદિરે પૂજન અર્ચન કરી પ્રાર્થના કરી છે. વધુમાં મંત્રીએ ઘટના અંગે નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે ઘટનામાં તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ અને બચાવ રાહત કામગીરી અધિકારીઓ દ્વારા સંવેદના સાથે કરવામાં આવી રહી છે. જે દોષિતો છે તેમના સામે એફઆઈઆર પણ દાખલ થઈ છે. આ દુઃખદ ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ નહીં કરવામાં આવે. જે ઘટના ઘટી છે અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના ન બને તે માટે જે કોઈ લોકો પણ જવાબદાર છે તેમની સામે કાયદાકીય રાહે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ મામલે પોલીસ પણ ખૂબ જ સક્રિયતાપૂર્વક કામગીરી કરી રહી છે. આજ રોજ શિવ મંદિરે ગુજરાતની અંદર વડોદરામાં જે દુઃખદ ઘટના ઘટી હતી એ બાળકોના દિવ્ય આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય હેતુ પ્રાર્થના કરી બધી જ પ્રક્રિયા પ્રવૃત્તિ એ સંવેદના સાથે તમામ અધિકારીઓ બચાવ સરસ કામગીરી કરી છે અને હાલ જે દોષિત છે એમના ઉપર એફઆઈઆર પણ થઈ ગયું છે અને કોઈ પણ પ્રકારે આમાં બાંધછોડ કરવામાં આવશે નહીં અને એમને આવી ઘટના ન ઘટે અને જે ઘટી છે એમાં જે જવાબદાર છે એને ચોક્કસ કાનૂની રાહ પર એક્શન લેવાના છે. આપ જોઈ રહ્યા છો અને પોલીસ ખૂબ સક્રિય કામગીરી કરી રહી છે. પૈસા કમાવાની લાલચમાં આનંદ ઉલ્લાસ કરવાની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા લોકો કેટલું મોટું પાપ કરી બેસે છે, જેનું વળતર આપવું અસંભવ હોય છે. આવું જ કંઈક વડોદરામાં બનવા પામ્યું છે અને બોટનું સંચાલન કરનાર એજન્સીના માલિક સહિત પૈસા કમાવવા વધુ સંખ્યામાં બાળકોને બોટમાં બેસાડીને તળાવમાં બોટિંગ કરાવતા દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. અનેક બાળકો મોતના મુખમાં જતા રહ્યા હતા. સુરતમાં રામ જન્મભૂમિ એવા ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં તારીખ 22 જાન્યુઆરી યોજાનારા ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરની રહેણાંક સોસાયટી અને શહેરની ખાનગી અને સરકારી સ્કૂલોમાં પણ રામ જન્મભૂમિની ગૂંજ સંભળાઈ રહી છે. સુરતમાં સ્કૂલ પાલિકાની હોય કે ખાનગી, દરેક જગ્યાએ જય શ્રી રામના નારા સાંભળવા મળી રહ્યા છે. સુરતની અનેક સ્કૂલો રામમય બની ગઈ છે અને સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓ રામાયણના પાત્રોમાં આવી રહ્યા છે. તો કેટલીક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ રામ નારા સાથે પ્રભાત ફેરી પણ કરી રહ્યા છે. અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં ભગવાન શ્રી રામની પ્રતિમાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા સુરત સહિત સમગ્ર ભારત રામમય બની રહ્યું છે. સુરતની અનેક રહેણાંક સોસાયટીઓમાં ધજા લાગી રહી છે. તેની સાથે શહેરની ખાનગી અને પાલિકાની સ્કૂલ પણ ગુરુકુલ જેવી બની રહી છે. ભગવાન રામની અયોધ્યામાં બની રહેલા પોતાના મંદિરમાં પધરામણી થવાની છે. ત્યારે આ ભવ્ય પ્રસંગની ઉજવણી સ્કૂલમાં શિક્ષકો, કર્મચારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સવારે શહેરની કેટલીક સ્કૂલો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને રામાયણના પાત્રોના વેશ વિદ્યાર્થીઓ ધારણ કરીને પ્રભાત ફેરી ફરીને લોકોમાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે જાગૃત કરી રહ્યા છે. ખાનગી અને સરકારી સ્કૂલના મકાન પર રોશની થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત સ્કૂલમાં ડેકોરેશન તથા રામાયણ પર વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, રંગોળીનું આયોજન તેમજ રામાયણના પાત્રોમાં બાળકો માટે વેશભૂષા હરીફાઈ જેવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ ઉપરાંત એક ખાનગી સ્કૂલમાં એક સાથે 300 વિદ્યાર્થીઓ રામ નામ જાપ કરશે. આ ઉપરાંત અનેક સ્કૂલમાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અંગે અનેક કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. તેના કારણે સ્કૂલની અનેક સ્કૂલ मिनी अयोध्या હોય તેવો माहौल ऊभो થયો છે. आज हमारी बिल्डिंग में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हमने प्रस्तुत किया. श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसका पूरा हमने हमारे बिल्डिंग में हमारे बच्चों के साथ डिपिक्ट किया. श्री राम जी का आगमन दिखाया, डांस दिखाया, पूरे दीपक से हमने सजाया है. सब लोग बहुत खुश हैं. इसमें हमारे लगभग 600 बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 3-3.5 साल से लेके 6 साल के बच्चों ने अपने प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं. बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स में बन के आए हैं. राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, पूरी वानर सेना, गाँववासी बहुत खुश है, बहुत सब बच्चे. બાળકોમાં નાનપણથી હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને પરંપરા સાથે ધાર્મિક જ્ઞાન મળે એવા હેતુ સાથે શહેરની શાળાઓમાં બાળકોને વેશભૂષા સહિતની લોકગીતો અને પ્રભુ રામનો મહિમા સમજાવી બાળકોમાં ધર્મ પ્રત્યે જાગૃતિ સહિત સમજ આવે એવા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના ભવ્ય મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈ વાપી સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છે. અનેક સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા 22મી તારીખે સેવાકીય કાર્યોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એવા સમયે વાપીમાં એક કેક શોપના સંચાલક રામ ભક્તે અનોખી જાહેરાત કરી છે. અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના ભવ્ય મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈ વાપી સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છે. એવા સમયે વાપીમાં એક કેક શોપના સંચાલક રામ ભક્તે અનોખી જાહેરાત કરી છે. વાપીના છીરી રોડ પર ધ કેક ફેક્ટરી નામની કેક શોપ ચલાવતા વિકી સિંહ નામના યુવા દુકાનદારે પોતાની દુકાનની બહાર બોર્ડ મારી 22મી તારીખે જેમનો જન્મદિવસ હોય તેમને મફતમાં જન્મદિવસની કેક આપવાની જાહેરાત કરી છે. 22મી તારીખે મફતમાં જન્મદિવસની કેક આપવાની જાહેરાતનું બોર્ડ પણ માર્યું છે. જોકે મફતમાં કેક મેળવવા માટે ગ્રાહકે જન્મ તારીખ દર્શાવતું ઓળખપત્ર બતાવવું જરૂરી છે. આમ 22મી તારીખે ભગવાન શ્રી રામના મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને યાદગાર બનાવવા સેવાકીય સંસ્થાઓની સાથે વ્યક્તિગત રીતે રામ ભક્તો પણ આ પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા પોતાની રીતે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ત્યારે 22મી તારીખના જન્મદિનની ઉજવણી પણ કંઈક ખાસ બની રહે એ માટે દુકાનદાર દ્વારા પોતાના ગ્રાહકોને ખાસ ઓફર કરાઈ છે અને જન્મદિનનું ઓળખ કાર્ડ બતાવીને ફ્રીમાં કેક લઈ શકશે એ રીતની ઓફર કરવામાં આવી છે. અંગદાનના મહાદાન વિશે વધતી જાગૃતતા સાથે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત ખાતે 54મું અંગદાન નોંધાયું હતું. મૂળ બિહારના અને સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના ઓરમા ગામે રહેતા અને સંચા ખાતામાં કામ કરતા બ્રેઇન ડેડ ઇન્દલકુમારના લીવર અને 2 કિડનીના દાનથી જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને નવજીવન મળશે. મૂળ બિહારના વતની 27 વર્ષીય ઇન્દલકુમાર મહંતો સંચા ખાતામાં કામ કરતા હતા. તારીખ 14 જાન્યુઆરીના રોજ રાત્રે 9 વાગે ઓરામા ગામ ખાતે બાઇક પર જતી વખતે અકસ્માત થયો હતો. રસ્તા પર બેભાન થતા સાથી મિત્રએ ઘર પરિવારને જાણ કરી હતી અને 108 ઇમરજન્સીનો સંપર્ક કરી ઓલપાડ ખાતે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી વધુ સારવાર માટે રાત્રે 10 વાગે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આઈસીયુમાં શિફ્ટ કરાયા હતા. જ્યાં સઘન સારવાર બાદ તારીખ 17મીએ સવારે 7:14 આરએમઓ ડોક્ટર કેતન નાયક, ડોક્ટર નિલેશ કાછડિયા, ડોક્ટર પરેશ ઝાંઝમેરા અને ડોક્ટર કેયુર પ્રજાપતિએ તેમને બ્રેન્ડેડ જાહેર કર્યા હતા. તેઓને માથાના ભાગે હેડ ઇન્જરી થઈ હોવાનું નિદાન થયું હતું. ઇન્દલકુમાર મહંતોના પરિવારના સભ્યોને આરએમઓ ડોક્ટર કેતન નાયક, ડોક્ટર નિલેશ કાછડિયા, ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલના ઇકબાલ કડીવાલા, કાઉન્સિલર નિર્મલા કાથુડે અંગદાનનું મહત્વ સમજાવ્યું. બ્રેન્ડેડ ઇન્દલકુમારના પરિવારે દુઃખની ઘડીમાં પણ અંગદાન માટે તત્પરતા દાખવી હતી. ઓલપાડના ઓરામા ગામે રહેતા તેમના પત્ની પ્રીતિકુમારી સહિત પરિવારે સંમતિ આપતા બ્રેન્ડેડના 2 કિડની અને લીવરને અમદાવાદની આઈકેડી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. સિવિલના મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર ગણેશ ગોપીકરના માર્ગદર્શન હેઠળ તબીબી અને નર્સિંગ સ્ટાફ, એનેસ્થેસિયાના ડોક્ટર્સની ટીમ, સિક્યુરિટી સ્ટાફ, સફાઈ કર્મચારીઓ તેમજ જાગૃત સ્વયંસેવકોએ અંગદાનમાં સહિયારું યોગદાન આપી વધુ એક સફળ અંગદાન કરાવ્યું હતું. તો આ હતા સુરત બુલેટિનના મહત્વના સમાચાર. ફરી મળીશું અન્ય નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.